600টা পোস্ট খালি রয়েছে, শূন্য পদ 600। তো এই 600 পদের জন্য যদি ইন্টারভিউ চাওয়া হয়, যদি লোক চাওয়া হয়, কত লোক আসতে পারেন, কতজন ইন্টারভিউ দিতে পারেন? আমার পিছনে ছবি আছে, একবার দেখাই আপনাদের সেই ছবি। 25,000 মুম্বাইয়ের ছবি। 25,000 মানুষ পৌঁছে গেলেন এই ইন্টারভিউয়ের জন্য। 600 পদ, এর মধ্যে বিবিএ করা মানুষ রয়েছেন, এমবিএ করা মানুষ রয়েছেন, তারা পৌঁছে গেছেন ইন্টারভিউয়ের জন্য। এমন পরিস্থিতি যে পদপিষ্ট হতে পারত, এরকম পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে চাকরি প্রার্থীরা দাঁড়িয়েছিলেন। मुंबई ब्यूरो न्यूज 18 मुंबई ब्यूरो एडिटर अमित राय हमारे संगे फोन रही है मुहूर्ते। अमित जी, पहले ये जानना चाहेंगे कि ये किस चीज के लिए, किस नौकरी के लिए, किस पोस्ट के लिए इतने लोग, और कहाँ से आए हैं ये लोग, किस टाइम का ये तस्वीर हम दिख रहे हैं? देखिए, ये दरअसल 16 जुलाई यानी कल ये वीडियो बताया जा रहा है। मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया ने अलग अलग पदों के लिए आवेदन देने बड़ी संख्या में ग्रेजुएट जो है वो कलीना पहुंचे थे। और आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही एयर इंडिया ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए भर्ती की सूचना प्रकाशित की थी। भर्ती में शामिल होने के लिए मुंबई के साथ साथ महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से लोग सुबह से बस, ट्रेन और मेट्रो से कलीना एयरपोर्ट पहुंचे थे। अब इसका वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने जो ट्वीट करते हुए लिखा है कि महज 600 पदों के लिए 25,000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन कर दिया और एयर इंडिया के कर्मचारी भीड़ को संभाल नहीं पा रहे। बिना खाना पानी के घंटों जो है रुके, आवेदकों की हालत खराब थी और पिछले 10 साल के अन्याय काल में देश के युवाओं में इतना बुरा हाल किया है। और एक भगदड़ की वहाँ मच गई, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। और लोगों को जो है वहाँ पर पुलिस को काबू पाने में जो है काफी असमर्थता जो है जाहिर करनी पड़ी। और अंत में ये बताया जा रहा है कि भीड़ काबू में नहीं आई, तो सभी आवेदकों को उनका आवेदन पत्र कर्मचारियों को सौंप कर जाने के लिए कहा गया। औपचारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक अलग अलग पदों के लिए 12 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक वॉकिंग इंटरव्यू होने थे। इसमें सबसे ज्यादा करें जो है हैंडीमैन के लिए 22 से 16 और यूटिलिटी एजेंट के लिए 22 पदों जा रही थी। अमित जी, एक बात बताइए हमें, अमित जी एक बात बताइए, ये जो तस्वीर दिखाई दे रहा है हमें, इसमें तो ये कुछ शॉकिंग है। लग रहा है कि स्टैम्पेड वगैरह भी हो सकता था, इतना ही हालत खराब है। ऐसे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड भी तो हो सकता था, ऐसे कैसे हो गया था? देखिए, निश्चित तौर पे एयर इंडिया की ओर से नोटिफिकेशन निकाला गया था। इस पदों के लिए जो है आवेदन की अंतिम तारीख 14 जुलाई थी और एयर इंडिया ने ये वैकेंसी जो है जारी की थी यहाँ पर। और निश्चित तौर पे क्योंकि कल के मैं आपको बताऊँ, जैसे मैंने आपको बताया कि 22 से 16 पद हैंडीमैन के लिए और यूटिलिटी एजेंट के लिए 22 पद, तो सबसे ज्यादा वैकेंसी कल के वॉकिंग इंटरव्यू के चलते जो है यहाँ पर लोगों की भारी भीड़ हो गई। और न एयर इंडिया कर्मचारी इसे संभाल पाए, न ही मुंबई पुलिस के जवान जो है इसे संभाल पाए। अंत में जो है सभी को जो है अपने आवेदन जमा करके जो है जाने के लिए जो है कहा गया। तो कहीं ना कहीं वीडियो जो काफी शॉकिंग है और इस पर जो है मैं बताऊं, इस वक्त जो है लगातार हमलावर हो रहा है। कहीं ना कहीं लोगों की जान से जो खिलवाड़ किया जा रहा है। और इसको चलते ही मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ जो इस समय सांसद भी है, उन्होंने अपने ट्विटर पे वीडियो जो है पोस्ट करके जो है केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की काफी आलोचना की है। जी अमित जी बने रहिए। और एक चीज आपसे जानना है, অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে যে সময় এই ছবি সারা দেশ জুড়ে চর্চা চলছে, ঠিক সেই সময় মহারাষ্ট্রের যুবদের জন্য ভাতা ঘোষণা করা হয়েছে। লাডলা ভাইয়া, ভোট পেতে লাডলা ভাইয়া ভাতা, যেখানে যুবকরা তাদের জন্য তারা উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করলে একটা ভাতা পাবে, স্নাতক পাশের পর ভাতা পাবে, ডিপ্লোমাধারী হলে ভাতা পাবে। एकनाथ शिंदे सरकार घोषणा করেছেন। अमित जी, थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये जो विजुअल वायरल हुआ है उसी दिन ये अनाउंसमेंट हुआ है लाडला भैया का। ये लाडला भैया योजना क्या है? देखिए, लाडला भाई जो योजना है वो अलग योजना जो है वो बताई गई। पहले लाडली बहन योजना बताई गई थी, अब जो है इसमें सरकार ने लाडला भाई जो है इस योजना को जो है जारी किया है। इसमें मैं आपको बताऊं, इस योजना के तहत जो है युवाओं को स्कॉलरशिप दी जाएगी, साथ साथ नौकरी के अवसर भी दी जाएंगे। मैं आपको बताऊं कि 17 जुलाई की शाम को जब मुख्यमंत्री ने कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और यहाँ पे जो इस योजना की जो है घोषणा जो की गई थी, तो बताया गया कि 12वीं क्लास के छात्रों से लेकर ग्रेजुएट युवाओं तक लाभ मिलेगा। इस योजना में
12वीं पास करने वाले युवाओं को 6,000 रुपए महीना, डिप्लोमा करने वाले युवाओं को 8,000 रुपए और ग्रेजुएट करने वाले को 10,000 रुपए जो हर महीने दिए जाएंगे। इसके साथ ही युवाओं को 1 साल तक किसी फैक्ट्री में अप्रेंटिसशिप करने का मौका भी मिलेगा। इसके बाद उन्हें काम का अनुभव मिलेगा, अनुभव के आधार पर उन्हें नौकरी मिल जाएगी। सरकार का मानना है कि इस तरह से युवाओं को एक्सपीरियंस मिलेगा जो कि भविष्य में मिलने वाली नौकरी के लिए उपयोगी होगा। जी अमित जी एक बात बताइए कि जब ये लाडला भाई योजना यहाँ पे अनाउंस कर रहा है ये एकनाथ शिंदे सरकार, उसी दिन अगर ये विजुअल वायरल हो गया कि नौकरी के लिए कितना तकलीफ उठा रहा है युवा पीढ़ी, तो जो विरोधी पक्ष है वो क्या छोड़ दे रहे हैं? तो इसकी जो वीडियो है इसे सबसे पहले विरोधी पक्ष यानी मुंबई कांग्रेस की जो प्रेसिडेंट है वर्षा गायकवाड़ जो इसमें सांसद थे, उन्होंने अपने ट्विटर पे ये वीडियो अपलोड किया और इस वीडियो की सारी जानकारी और जमकर राज्य सरकार को दे रहा। जगन्नाथ बताओ जी, शिंदे सरकार ने ये कहा है कि पहली बार किसी सरकार ने ये योजना जो है पेश की है और देश के उद्यम जगत को कुशल युवा जो है देने जा रहे हैं। युवाओं को जो है रोजगार मिलेगा, पैसा मिलेगा, लेकिन जिस तरह से कल भीड़ जो है एयरपोर्ट को दिखी थी, जैसे कह सकते हैं कि काफी भयानक जैसी था। अगर भगदड़ बच जाती तो शायद यह कईयों की जान से आफत भी आ सकती थी। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ये इस तरह का जो है जो है वो बताया जा रहा है। जी শুক্রিয়া অমিত জি। মুম্বাই এডিটর অমিত রায় আমার সঙ্গে ছিলেন। এই ছবি দেখছেন মুম্বাইয়ের ছবি, যেখানে 600 শূন্য পদের জন্য 25,000 মানুষ চাকরি প্রার্থী তারা রাস্তায় নেমেছেন। আর একটা ছবি দেখাবো, দিন 5 আগের একটি ছবি, গুজরাটের ছবি। দেখুন, দেখেই মনে হচ্ছে না সাবধানে, কিন্তু সাবধান হবেন কি করে? আগে চাকরি প্রয়োজন। এই ছবি গুজরাটের ভারুচের ছবি, যেখানে 10টি মাত্র শূন্য পদ ছিল, ভ্যাকেন্সি 10 একটি বেসরকারি সংস্থায়, 1800 প্রার্থী হুড়োহুড়ি পড়ে যায় তাদের মধ্যে। পরিস্থিতি এমনই যে আয়ত্তের বাইরে চলে যায় এবং অল্পের জন্য বড় কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি সেদিন। 10টি শূন্য পদের জন্য 1800 প্রার্থীর হুড়োহুড়ির ছবি কদিন আগের গুজরাটের ভারুচের। আর তারপর এই ছবি ভাইরাল মুম্বাইয়ের, যেখানে হ্যান্ডিম্যানের শূন্য পদের জন্য 600টির শূন্য পদের জন্য 25,000 প্রার্থীর ভিড়। এগারোর ইতিহাস পড়বে 11, বোধহয় এভাবে বলা যেতেই পারে। তার কারণ সিলেবাসে এবার মোহনবাগানের 1911 সালের আইএফএ শিল্ড জয়ের ইতিহাস পড়ানো হবে। অর্থাৎ শুধুমাত্র মোহনবাগান কেন, মোহনবাগান, ইস্ট বেঙ্গল, মোহামেডান, এই 3 ক্লাবের যে অবদান বাংলার কৃষ্টি, বাংলার সংস্কৃতিতে, বাংলার ঐতিহ্যের, তা পড়ানো হবে এবার ক্লাস 11-এ। সোমরাজ প্রতিনিধি আমার সঙ্গে রয়েছেন। সোমরাজ, কি থাকছে সিলেবাসে? দেখো, উচ্চ মাধ্যমিক অর্থাৎ একাদশ শ্রেণীর সিলেবাসে মূলত মোহনবাগান, ইস্ট বেঙ্গল, মোহামেডান ক্লাবের ইতিহাসকে তুলে ধরা হয়েছে এবং সেখানে মোহনবাগানের আইএফএ শিল্ড জয়ের ইতিহাসকেও উল্লেখ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, সেই সময়ে যে 11 জন খেলোয়াড় ছিলেন তাদের নাম সহ বিস্তারিত তুলে ধরা হলো পাঠ্য বইতে। এই প্রথম কোনো পাঠ্য বইতে বা পাঠ্যক্রমে মোহনবাগান, ইস্ট বেঙ্গল ও মোহামেডান ক্লাবের ইতিহাসকে তুলে ধরা হলো, যা দেশের মধ্যে নজির। তার কারণ সিবিএসই বা আইসিএসসি মতো বোর্ডগুলিও কোনোদিন মোহনবাগান, ইস্ট বেঙ্গল বা মোহামেডান ক্লাবের ইতিহাসকে তুলে ধরে এই পাঠ্যক্রমে। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য জানিয়েছেন যে মূলত ছাত্রছাত্রীদের এই 3 ক্লাবের ইতিহাস সম্পর্কে জানানোর জন্যই মূলত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং পাশাপাশি মোহনবাগানের পাশাপাশি ইস্ট বেঙ্গলেরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে খেলোয়াড়দের অবদান থেকে শুরু করে ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের বিভিন্ন ক্ষেত্রে খেতাব জয়, মোহামেডান ক্লাবেরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে খেতাব জয়, বিভিন্ন ইতিহাসকে তুলে ধরা হয়েছে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে এই 3 ক্লাবের কি অবদান ছিল তাও তুলে ধরা হয়েছে এবং এই 3টি ক্লাবের জন্য মোট 15 পাতা করে আলাদা করে রাখা হয়েছে পাঠ্য বইতে, যা কার্যত নজির বলেই মনে করছেন শিক্ষাবিদদের একাংশ। ফলত সব মিলিয়ে 3 ক্লাবের ইতিহাসকে যেমন তুলে ধরা হয়েছে, তেমনি মোহনবাগান ক্লাব, ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব, মোহামেডান ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত একাধিক খেলোয়াড়দের কথাও তুলে ধরা হয়েছে সিলেবাসে। ধন্যবাদ। দেখুন, বাড়ি 3তলা বাড়ি, একেবারে পুরো প্যালেসের মতো বাড়ি। এই বাড়ির ভিতরে কি আছে দেখুন, বাড়ির ভিতর ও বাবা 50টা ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা বাড়ির বিভিন্ন জায়গায়, মানে একেবারে নিশ্চিত নিরাপত্তা। অট্টালিকা বলতে যা বোঝায় আর কি।
আর কি আছে? সুইমিং পুল। আমরা গিয়ে দেখলাম এই সুইমিং পুলে কচ্ছপ আছে। কচ্ছপ জানেন কার বাড়ি? কার বাড়ি? জামাল। জামাল রাজার শখ পালন করেন যে জামাল, সেই জামালের বাড়ি। জামাল সর্দার। এই জামাল সর্দারের আরো অনেক কিছু আছে দেখবেন। ওই যে ঘোড়া চড়ে বেড়াচ্ছে, এই ঘোড়ায় চড়ে জামাল সর্দার পাড়ায় বেড়াতে বেরোতেন। আর আর এই যে ঘোড়া, এই ঘোড়া যে সে ঘোড়া নয়, রীতিমতো ঘোড়া মেনটেন করা হতো। এর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আবার একজন লোক রাখা ছিল, যাকে মাস গেলে 10,000 টাকা মাইনে দেওয়া হয়। কতদিন ধরে কাজ করছো? 2 মাস। ঘোড়াটা কত টাকায় কিনেছিল? আমি জানি না স্যার, আমরা তখন বাগানে কাজ করছিলাম, 5 মাস কাটছিলাম, বেড়া দিচ্ছিলাম। টাকা কত টাকা মাইনেতে রেখেছে তোমাকে? আমাদের 10,000 টাকা। 10,000 টাকা মাস মাইনে? কজন কাজ করতে? আমি লোক গুনি না, আমার কাজ আমার যেরকম বলে আমি সেগুলো কাজে চলে যাই। আর সব লেবাররা কাজে যায়। হ্যাঁ, আর সব লেবাররা কাজে যায়। কোথায় কার কোথায় বাড়ি হতো আমি তো জানি না। তোমরা কজন কাজ করতে ভেতরে? ভিতরে আমি থাকতাম না, আমি বাড়ি চলে যেতাম। হুম। কালকের একটু হ্যাঁ 2 মাস মাইনে দিয়েছে? হুম। তোমার বাড়ি কোথায়? আমার এই তো জল ট্যাঙ্কের ওপারে। জল ট্যাঙ্কের ওখানে? ভেতরে আর কি কি আছে? আমি অত করে তো রাখি না স্যার, আমি কাজ করি, পয়সা নিয়ে চলে যাই। হুম। আসলে একসময় মুহুরি ছিল এই জামাল সর্দার, এখন বিচারক। মুহুরি জামালই বিচারক। কিভাবে কিভাবে বিচার করেন জামাল? আমার সঙ্গে আমার প্রতিনিধি অর্পণ রয়েছেন, অর্পণের সঙ্গে একবার কথা বলি। অর্পণ, জামালের বিচার মানে বিচারালয় আর বিচার করার প্যাটার্ন ধরন একটু জেনে নি। একদমই। দেখো, বেশ কিছুদিন ধরে সে মুহুরির কাজ করছিলেন এবং এই মুহুরির কাজ করার সুবাদে থানা, বিএলআরও অফিস এবং বারুইপুর মহকুমা আদালত, এই আদালতে তার যাতায়াত ছিল এবং সেখান থেকেই প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে তার একটা যোগসাজশ তৈরি হয়ে যায়। আর সেই যোগসাজশকেই কাজে লাগিয়ে এলাকায় জামাল মুহুরি থেকে বিচারক হয়ে যান। কারণ থানায় যাওয়ার আগে জামালের কাছে আসতেই হতো, কারণ লিখতে হবে এবং কোনো জমির যদি সমস্যা হয় তাও লেখার জন্য জামালের প্রয়োজন। আর সেই কারণেই এলাকার মানুষজন জামালের কাছে আসতেন বিভিন্ন সময় তাদের অসুবিধার বিষয় তুলে ধরতে এবং তাদের সেই সমাধান থেকে মুক্তি পেতে। এবং সেই থেকেই এই প্রতাপনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় জামালের একটা আধিপত্য বিস্তার করেন এবং পরবর্তীকালে দেখা যায় একে একে অভিযোগ আসতে শুরু করে। যখনই এক পক্ষ বিচারের জন্য তার কাছে আসে আর অপর পক্ষ যখন না উপস্থিত হয়, জামাল লোক পাঠাতেন, তাদেরকে তুলে এনে সালিশি সভা করতেন। আর সেই সালিশি সভায় বিচারের নাম করে নির্যাতন করা হতো, এমনটাই অভিযোগ করা হচ্ছে। মহিলারা তারা অভিযোগ করছেন তাদের শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হতো, তারপরে তাকে মারধর করা হতো। পাশাপাশি এই যে এত কিছু করা হতো, এই এত কিছু তো জামালের একার পক্ষে করা সম্ভব নয়। তো তার কনফিডেন্সে বেশ কিছু অনুগামী, কিছু লোকজন ছিল। জামাল ফুরুত, জামালকে এখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি, কিন্তু অ্যারেস্ট করা হয়েছে। কাদের অ্যারেস্ট করা হয়েছে, তারা কারা? দেখো, জামালের সঙ্গে তার বাড়িতে কাজ করতেন এবং তার সঙ্গী, সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিলেন, তাদের দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নির্যাতিত মহিলা তিনি 4 জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন, তার মধ্যে 2জনকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে, 2জন জামাল সহ আরও 2জন পলাতক। এবং তোমাকে আরও একটা আপডেট দিয়ে রাখি, শেষ লোকেশন জামালের পাওয়া গিয়েছে ভাঙড়। গতকাল বিকেল 12টার পর, দুপুর 12টার পর থেকে তার টাওয়ার লোকেশন ট্রেস করতে পারেনি পুলিশ এবং প্রথমে পুলিশের 3টে টিম তৈরি করা হয়েছে, তার খোঁজে তল্লাশি চলছে। তবে এখনো পর্যন্ত পুলিশের জালে জামাল আসেনি। 4 জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ, 2জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তারা সর্বক্ষণে জামালের সঙ্গী, এমনটাই পুলিশ মনে করছে। এবং ইতিমধ্যেই যে সিসি ক্যামেরার কথা আমরা বলছি, যে সর্বক্ষণের পাহারাদার এই সিসি 50 প্রায় 30টির ওপরে সিসি ক্যামেরা রয়েছে, সেই সিসি ক্যামেরার হার্ড ডিস্ক ইতিমধ্যেই পুলিশ বাজেয়াপ্ত করে সেখান থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ এভিডেন্স পাওয়া যেতে পারে। এবং অর্পণ, আমরাই জানাচ্ছি, শেষ যা খবর পাওয়া গিয়েছে তাতে ভাঙড়ের দিকে মোবাইলের টাওয়ার লোকেশন রয়েছে জামালের।